आमे जदि आउ अन्य मान को कहि था आज प्रसंग कौन आसंतु बड़ दिन पाई प्रस्तुत हेबा आमे केमिति प्रस्तुत हेबा लुक तार 2 पर्व 10-11 में पढ़िलु जे समस्त त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करछंती एई कथा हमको समस्त को कहिबार अछि कारण समस्त जीशु जन्म ग्रहण करछन केवल आपण को नु आपण मंडली पाई आपण बस्ती पाई आपण साही पाई आपण ग्राम पाई आपण नु समस्त जीशु जन्म ग्रहण करछंती एई कथा आपण को समस्त को कहिबार अछि एमिति प्रस्तुत हबा कहा को किछि कहिबार नै खाली घर सजा पिठापना कर मिष्टान प्रस्तुत कर घर को लिचुरे सजा आपण अन्य मान को कहंतु जे सेमाने भी जानिबा दरकार जे सेमान को पाई मध्य त्राण करता एबे राज्य रे लोक लागि छंती ए पर्व समय केमती आमे सिनेमा बने लोक मान को बोका बने सिनेमा देखाइबा लोक मान आमे सिनेमा देखाइबा नै आमे ख्रीष्ट को देखाइबा बड़ दिन कहा को प्रकाश करे बड़ दिन ख्रीष्ट को प्रकाश करे सांता क्लॉज को नहीं आपणकर बड़ दिन प्रोग्राम टा केवल नाच गीत ड्रामा ऑपेरा न सरू स्किट न सरू गोटे वाक्य मध्य था आउ सेठी अन्य मान को मध्य आपण डाकन आपणकर जो केक तयारी करूछंती जो रस केक तयारी करूछंती जो मिठा छाणुछंती बनाउछंती एटा अण ख्रिस्टियन भाई भनी मान को पाई मध्य थाउ सेमान को मध्य जाई कहंतु आपन को पाई मध्य जीशु जन्म ग्रहण करिछन से तो आपन को कहबो देखु देखु मेरी क्रिसमस बोली आपन भी कहतु तेरी भी क्रिसमस कहिबा दरकार आपन थैंक यू बोली पळे आसंतु आपन कहंतु सरल भाव रे प्रांजल भाव रे ताकू बुझांतु आसंतु एमिति पालन करिबा अन्य मान को कहिबा जे तुम पाई मध्य जीशु जन्म ग्रहण करिछन से त्राणकर्ता अटंती से ख्रिस्टियन मान को प्रभु नहंती से केवल आमर प्रभु नहंती से समुदाय जगतर सृष्टिकर्ता से मानव देह धारण करे सेटा कहिबार अछि आ तृतीय विषय आपन को घर को तो सफा करिबे निश्चय अनेक को घर काम सफा सरिलानी चून दिया सरिलानी पोछापोछी सरिलानी ता सहित आपणकर हृदय को मध्य टिके सफा करिबे जोठी ईश्वर आसी रुहंती ईश्वर रहिबार स्थान आपण को घर तो सफा कर देले चून देले रंग देले मार्बल को पुणी थर सफा कले घर को ओलिया आवर्जना बाहर कले किंतु जोठी प्रभु जीशु रुहंती जोठी परमेश्वर रुहंती सेटा को मध्य आपण सफा रख प्रभु रहिबार स्थान को सफा रख प्रथम कोरिन्थियो 3 पर्व 16 और 17 पद प्रथम कोरिन्थियो 3 पर्व 16 और 17 पद तुम्भे माने कि जानो नाही जे तुम्भे माने ईश्वर को मंदिर आ ईश्वर को आत्मा तुम्भ मानक अंतर रे बास करंती जदि कौनसी लोक ईश्वर को मंदिर को नष्ट करे तेबे ईश्वर ताकू नष्ट करिवे कारण ईश्वर मंदिर पवित्र सेही मंदिर तुम्भे माने ईश्वर को मंदिर पवित्र और से मंदिर तुम्हें माने आज समय देखिए चर्च को सजाइबा पे लोक व्यस्त होछन चर्च को सजाइबा चर्च रंग देबा चर्च कोन करिबा किंतु प्रभु कोट रहंती आपण को हृदय रे रहंती आपण ए बड़ दिन पालन करिबा समय आपण को हृदय को मत देखिबे जदि किछि अलिया आवर्जना अछि ताको आपण कोन करिबे बाहर कर देबे आ यीशु को रक्त रे ताको परिष्कार करिबे केमति परिष्कार करिबे आपण को घर पानी रे परिष्कार करिबे किंतु यीशु जो घरे रहंती प्रभु जो घरे रुहंती से घर को केमते सफा करिवे से घर को आपण सफा करिवे यीशु को रक्त रे सफा करिवे काहे कि भीतर गुडे विषय बाहर एबे देखो तो आपण को घर सफा करबा समय रे अनेक विषय जा हजी जेतला बे मिलुची से तेल डबाटा कोडी थिला मुसा टाणी नै कि गात भीतर पसाई दिछि से पानियाटा कोडी पळी थिला गुडे सामान्य ए परसपट हे जाइतिला
ଏବେ କଣ ହଉଛି ସେ ସବୁ ଆପଣ ଆରେ ଆରେ ଏଠି ଥିଲା ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏଇଟା ୟା ସହିତ ମିଶିକି ରହିଯାଇଛି, ସେ ତା ସହିତ ରହିଯାଇଛି, ସବୁ ଏବେ ଏବେ ମିଳିଯିବ ଏବେ। ତ ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବି ଅଣ୍ଡାଳିବେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ଆବର୍ଜନା ଥିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ କାଢିବାର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ବଡ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା? ଆମର ଘର, ଯୋଉ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ରୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ ଆପଣ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି। ମାର୍କ 7 ପର୍ବ ତାର 20, 21, 22 ପର୍ବ ଆଉ 23 ପର୍ବ। ଆଉ ସିଏ କହିଲେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାରେ ତାହା ହିଁ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି କରେ, କାରଣ ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ, ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଶଠତା, କାମୁକତା, ଈର୍ଷାଦୃଷ୍ଟି, ନିନ୍ଦା, ଅହଙ୍କାର, ମୂର୍ଖତା, ଏହି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। କଣ କରେ? ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବି, ଏଇଟା ଅଛି କି ମୋ ଭିତରେ, ଏସବୁ ଭିତରୁ ବାହାରେ। ଭିତରୁ ବାହାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଥିବ, ତା ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ବି ଥିବ, ସେଇ ନାମରେ ନଥିବ, ଅନ୍ୟ ନାମରେ ଥିବ। ମାନେ ଫାଇଲରେ ତ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ଥିବ, ସେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଥିବ। ତାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ, ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଶଠତା, କାମୁକତା, ଈର୍ଷାଦୃଷ୍ଟି, ନିନ୍ଦା, ଅହଙ୍କାର, ମୂର୍ଖତା, ଏସବୁ ଭିତରୁ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ବଡଦିନ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସମୟରେ ଏଇଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡାକୁ ବି ବାହାର କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବେ କିଛି ଲୋକ ଘର ତ ସଫା କରିବେ, ଅଳିଆ ଗୁଡାକ ବାହାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଘରୁ ଫୋପାଡିବା ସମୟରେ ଆଉ କେତେଟା କାଢି ରଖିଦେବେ। ନାଇଁ ଏଇଟା ପରେ କାମରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ କାଢି ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନେବେ, ତାପରେ ସେଠୁ ପୁଣି ଆଣିକି ରଖିଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା କାମ ଦବ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ କାମ ଦବ, ନାଇଁ ରଖ ଏଇଟା ରଖ। ଅଦରକାରୀ ବୋଲି କାଢିଲୁ, ପରେ ଦରକାର ବୋଲିକି ରଖୁଛୁ। ସେମିତିକା ବିଷୟ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାର କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ବଡଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପୋଷାକ ପତ୍ର ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ସେ ପୋଷାକ ପତ୍ର କିଣିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ବି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ବି ଗରମ ପୋଷାକ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଣିବା ସମୟରେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଣିପାରିବେ। ପାରିବେ ନା ନାହିଁ? କିଣିପାରିବେ। ଆମେ ଆମର ଘର କାମ ବାଲିକୁ ଦଉ, କିନ୍ତୁ ନିକଟସ୍ଥ ଆହୁରି ଗରିବ ଲୋକ ବି ଥିବେ, ତଳ ବସ୍ତିରେ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। କାହିଁକି ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଏବେ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବ ତାର 36 ପର୍ବ। ମାଥ୍ୟୁ 25 ତାର 36। ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ମୋତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲ, ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି, ମୋତେ ଶଙ୍ଖଳିଲ, କାରାଗାରରେ ଥିଲି, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ମତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲ। ତ ଏଇଥର ପର୍ବ ପାଳନ ଯଦି କେହି ଏତେ ନିଡି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆପଣ ଦୟାକରି ତା ପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ନା ଜଣେ ତ ବାହାରିବେ, ବାହାରିବେ ନା ନାହିଁ? ବାହାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆପଣ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଡି ଲୋକକୁ ଦେଇଦେବେ, ଯାହାର ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନେଇକି ଦେବେ।
जदि नहीं कि न दे कि रखिदेवे नामान जो थिला बड़का जिनस से पाइजिबे जदि को प्रभु को दास को आपण देबे आगे एटा कहारी को दे दियंतु बोली से कहारी को न दे जदि रखिदेले कौन हम तांको नामान जो बड़का जिनस पाइथिला ये गिहेजी ताको सेटा भागरे मिल जिवो तेणु आपण जने विश्वस्त व्यक्ति को खोजंतु आपण जदि जाई पारु नांती बयस सकाशे आपण तांको मध्ये कहंतु आज्ञा प्लीज एटा अन्य कहारी को आपण दे दे आपण करि परिबे से तेणु एथर पोशाक किनिबा समय किछि गरीब छुआ को वयस्क लोक को आपण चिंता करि पारु कि गरम पोशाक मध्ये किनि कि देई पारु आसंतु बड़ दिन पई प्रस्तुत हो शॉपिंग करबा समय से माने मध्ये आपण माइंड रे टिका आशीर्वाद आउ जदि विधवा अनाथ जदि के अछंती आपण सेमान को भूलंतु अनेक ए प्रकार परिस्थिति से किछि करि पारंती सेमान को भूलंतु नहीं जाकुब तार एक पर्व 27 पद जाकुब एक पर्व 27 पद अनाथ और विधवा मानकु सेमानक दुख अवस्थारे संखलिबा पुणी संसारରୁ आपणाକୁ निष्कलंक रूपे रक्षा करिबा ଏହା आम्भମାନଙ୍କ ईश्वर ଓ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ମଳ ଧର୍ମପରାୟଣତା ଅଟେ। कौन लिखा जाउछि अनाथ और विधवा मानकु सेमानकु दुखावस्थारे संखलिबा एटा कौन अटे ईश्वरଙ୍କ छामुरे आमानक ईश्वर पिताଙ୍କ छामुरे विशुद्ध और निर्मल धर्मपरायणता अटे सेमानकु संखलिबा प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आसंतु बड़ दिन पाई प्रस्तुत हम एथर बड़ दिन गोटे स्वतंत्र हब केमिति हब आपण अन्य मान को प्रभु को कथा कहि आमे तो जे सुनुछु क्रिसमस कैरल रे जाउछु चर्च को जाउछु अन्य माने सुनु नांती अन्य मान को के कहि परिबो आपण कहि परिबो गत दिन मानकर घर सफा करिछु आसंतु आज हमर हृदय को सफा करि गत दिन मानकर केवल किणाकिणी करबा सह निज पई चिंता करिछु आमे टिके अन्य मान को पई मध्य चिंता करी विशेष करी विधवा अनाथ मान को आपण भूलंतु नहीं फिर तो आपण को परिवार रे मध्य केही विधवा अनाथ मान थिबे आपणकर भाई भौणी मान को मध्य सुता थिबे हुए तो सेमाने से प्रकार निडी अछंती आपण सेमान पई मध्य किछि करि पारि आउ कौन करिवे आउ गोटे विषय करि परिबे जे एई बड़ दिन पालन पई प्रस्तुत हेबा समय आपण प्रति जो तिक्तता अछि परिवार लोक को प्रति पड़ोसी प्रति आपण मंडली भाई भौणी मान प्रति आपण सेटा को परित्याग करि पारि ठीक आपण को सहकर्मी माने देखिबे अनेक घरे बड़ दिन पालन करथिबे मां झियो कथा हो नथिबे सासु बहु कथा हो नथिबे परिवार अन्य सदस्य कथा हो नथिबे आपण चेष्टा करिवे सेटा मध्य परित्याग करिबा आसंत एथर बड़ दिन गोटे आनंदर बड़ दिन हो गोटे शांतिर बड़ दिन हो दीर्घ दिन दिन अनेक सहित फोन माध्यम कहि पारिबे क्षमा मागी पारिबे कोठी ना कोठी टिके असुविधा ही जाय आपण प्रभु को कहि पारिबे एबी तार 12 पर्व 15 पद एवरी 12 पर्व तार 15 पद काले केही ईश्वरଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୁଏ ଅବା କୌଣସି ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବଢି ଉଠି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରେ ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଅନେକେ କଳୁଷିତ ହୁଅନ୍ତି। कौन लिखा जाउछि ए तिक्ततार मूल बढ़िबा द्वारा आपणक दी जनक भीतर तो समस्या थिबो अन्य माने मध्ये तार प्रभाव रे आसंती आपण जदि कलरा तरकारी बनेइबे कलरा बनेइबे सेठी आलू को पकई देबे कोन हबो से आलू रे मध्ये से पिता अंश पळे आस्थिबे आसीबो ना नै आपण जदि बाइगण पकईबे से बाइगण रे मध्ये पिता अंश पळे आसीबे आपण जदि सेटा को भात रे गळीबे से भात को मध्ये से पिता कर देथि
କାରଣ ତା କଲରରେ ପିତାଂଶ ଅଛି। ସେ ପିତାଂଶ କଣ କରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ତିକ୍ତତା ଅଛି, ଏଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦି ଜଣ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, ତା ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। ବଡ ଭଉଣୀ ସାନ ଭଉଣୀ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ବଡ ଭଉଣୀର ପିଲାମାନେ ସାନ ଭଉଣୀର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶିବେନି, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେନି, ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବନି। କାହିଁକି? ତିକ୍ତତା ଦ୍ଵାରା। এইটাକୁ ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଭଲ। ଆସନ୍ତୁ ବଡଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ। ଆମେ ଆସନ୍ତା ବଡଦିନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବାନି। ଏଇ ବଡଦିନ ଆସିଛି, ଆସନ୍ତା ଥର ଥିବା ନା ନାହିଁ କାହାକୁ ଜଣା, ସତ ନା ନାହିଁ? କିଛି ଲୋକ ଏଇ ମଝିରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କାଲି ଜଣେ ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କର ଡେଭିଡ ଭାଇ ସେ ମତେ ଫଟୋ ପଠେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ମୋ ମା ଚାଲିଗଲେ। ଗତକାଲି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସମାଧି। ମାନେ ଆମେ ଜାଣିନାଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ତିକ୍ତତାକୁ ରଖିକି ମରିବାନି, ତିକ୍ତତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ଏତେ ବଡ ଦିନ ପାଳନ କଲୁନି, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଅଛି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ଚାହାଣୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆମ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ତ ଭଲ ହବାର ଅଛି। କଣ କରିବା? ଏ ବଡଦିନ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଗୁଡେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ସତ ନା ନାଇଁ? ଘରେ ଗୁଡେ ଭେରାଇଟି ଫୁଡ ତିଆରି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। এটা ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ। ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କେକ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ କିଲୋ ବନେଇଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଯେଉଁମାନେ ବନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆରିସା ବନାଉଛନ୍ତି, ରୋଜ କେକ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ନିମକି ବନାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ଚାଟ, କିଛି ପ୍ୟାକେଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଆମେ କଣ କରୁ, ଯିଏ ଆମକୁ ଦିଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦଉ, ଦଉନା ନାହିଁ? ବଡଦିନ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ଘରେ ବସି ଲିଷ୍ଟ ବନାଯାଏ। ଲିଷ୍ଟ ବନେଇବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏଠି? ହଁ ଅଛୁ, ଆମେ ତ ଅଛୁ। ଆମେ କଣ କରୁ, ପ୍ରଥମରେ ଲିଷ୍ଟ ବନାଅ, ଲିଷ୍ଟ ବନାଅ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କାହାକୁ ଛାଡି ନ ତ ତାଙ୍କୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ନାଇଁ ସେ ଗତ ବର୍ଷ ବି ସେ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ, ସେ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେବା, ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗତ ଥର ଦେଇନଥିଲେ। କଣ କରିବେ ଏଥର? ଏଥର ଲିଷ୍ଟରେ କିଛି ନୂଆ ଲୋକକୁ ଏଡ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଦେଇ ବି ପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି କାମ ବାଲି, ସେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବ, ଦେଇ କହୁଥିବ ତାଙ୍କ ଘରେ, ମା ଘରେ ଆଜି ଆରିସା ଛଣା ହଉଛି, ମା ଘର କେକ୍ ଆଜି ବନା ହେଲା, ମାଙ୍କ ଘର ଆଜି ଅମ୍ପଟା ବନା ହେଲା, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିବେ, ସତ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଦଣ୍ଡିଆକୁ ଗୋଟେ ପଲିଥିନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦବୁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇଥରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ? ମାଥ୍ୟୁ ତାର 25 ତାର 35, ମାଥ୍ୟୁ 25:35। କାରଣ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେଲ, ତୃଷିତ ଥିଲି, ମୋତେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ, ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି, ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ। କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କ୍ଷୁଧିତ ଥିବା ଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦଉନାହୁଁ, ତା ଏଡେ ବଡ ମାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ତାର 46 ପଦରେ? ଆଉ ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଧିତକୁ ଭୋଜନ କରାଇ ନାହାନ୍ତି, ତୃଷିତକୁ ପାନ କରାଇ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରବାସୀକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଉଲଙ୍ଗ ଲୋକକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କୋଉଠି ଯିବେ? ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ନୁହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ। ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ହେଇଛ, କର୍ମ ଦରକାର, କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମର କର୍ମ ବି ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥର ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ,
ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନଟିଏ ବନେଇବେ। ଘରେ ଘରେ ଏଥରର ବଡ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୀଶୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୀଶୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଲୁକ ତାର 2 ପର୍ବ 7 ପଦ। ଲୁକ 2 ପର୍ବ 7 ପଦ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇଲେ, କାରଣ ବସା ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ଘର ମାନେ ଘର ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେ ବସା ଘରେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ବସା ଘରେ ଏଥର ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ତ? ଆପଣଙ୍କ ବସା ଘରେ ଯୀଶୁ ରହିବେ ତ? ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ଘରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଇବଲର ଶେଷ ମଣ୍ଡଳୀ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଦେଖିବେ, 3 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 20 ପଦ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ। ଯଦି କେହି ଆମର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ଦେବ, ତାହା ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ବସା ଘର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ରହିବାର ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ବନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଏ ମାନେ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି? ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ପାଳକ ମାନେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଥର ବଡଦିନ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ ଦେଖିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ନା? ଘରେ ଜାଗା ଅଛି ନା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜାଗା ଅଛି? ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିବ। ତ ଏଇ ଥରର ବଡଦିନ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଣିବା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସିବା ଦରକାର। এইটা ଟିକେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଥାଉ। କବାଟ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ଗାଇଲେ ହବନି, ଦୁଆରେ ଉଭାନ ହୋଇ ଆସ ପ୍ରଭୁ ଭିତରେ। ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଘର, ହୃଦୟ ବି ତାଙ୍କ ଘର, ମଣ୍ଡଳୀ ବି ତାଙ୍କ ଘର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ବଡଦିନ କେମିତି ପାଳନ କରିବା? ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସତେଜ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ସତେଜ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସୁଦୃଢ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାତାବରଣ, ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମନେଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୁକ 2 ପର୍ବ ତାର 51 ଆଉ 52 ପଦ। ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହୁଡ଼ି ନାଜରିତକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମାତା ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ସାବଧାନ ରୂପେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନରେ ଓ ଶରୀରରେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୋଉଠି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ? ଗୋଟେ ଘରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାଜରିତକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ। କାହାର ବଶୀଭୂତ? ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମଙ୍କର। ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବାରର ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ବଢି ପାରିବେ। ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସତେଜ କରନ୍ତୁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମ କେମିତି ଥିବେ?
ଯେ ସେମାନଙ୍କର କୋଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏଥର ବଡ ଦିନରେ ଆମ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ସତେଜ କରନ୍ତୁ, ସୁଦୃଢ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ବଢନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଭଲ ନଥିବ ତାର କୁପ୍ରଭାବ ଅଧିକ କାହା ଉପରେ ପଡେ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ। ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ। ଏବେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ବାପା ମଦ ପିଇ ଦେଇଥିବେ, କେମିତି ଥିବ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ପାଣି ନଥିବ। ବାପା ପର୍ବ ମାନୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପର୍ବ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଶୈତାନ ଏମିତି କରିବ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଝଗଡା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେ ପର୍ବ ଦିନ ଝଗଡା ହଉଥିବେ। ପର୍ବ ଦିନ କଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମାହୋଲକୁ ବିଗାଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶକୁ ସେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଥର ସତର୍କ ରହିବେ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ବାଇବଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆପଣ ନିୟମିତ ବସନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡାକ ଦେବା। ଆପଣ ପୋଷାକ କିଣନ୍ତୁ, ଘର ସଜାନ୍ତୁ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କେକ୍ ବନାନ୍ତୁ, ଏସବୁ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ଷ ପର୍ବ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସାର ଦରକାର ପଡିବ। ମୁଁ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ କହୁଥିଲି, ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଋଣ କରି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଧାର କରଜ କରି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ପର୍ବ ତ ସରିଯିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରା ତାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବିଶାଖାପଟନମ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଲୁଗା, ଆମେ କୋଉଠି ଯିବା? ରାୟପୁର ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କୋଉଠି ଯିବା? ସେମାନେ ଜଗଦଲପୁର ଗଲେଣି, ଶୁଣୁଛି ମୁଁ, ଆମେ କେବେ ଯିବା? ରୁହ ମୁଁ ଧାର ମାଗିଛି, ସେ କରଜ ମିଳିଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ବି କିଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ପଇସା ପତ୍ର ଥିବା ଲୋକ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଏ ଧାର କରଜ କରିବା ଲୋକମାନେ କୁଆଡେ ଗାଡି ଭଡା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପୋଷାକ ବି ଏମିତି କିଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପରେ ବି ପିନ୍ଧିପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଟ କିଣିବେ 40,000 ଟଙ୍କାର, ଥରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ 2 ଥର ପିନ୍ଧିବା। ଆପଣ ଥରେ 2 ଥର ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ଡ୍ରେସ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ସେମିତିକା ଡ୍ରେସ କିଣନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଡ୍ରେସ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସଫା କଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। କେତେଟା ଡ୍ରେସଟା ପର୍ବ ସମୟରେ ହିଁ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ତାପରେ ସଫା କଲା ପରେ ପିନ୍ଧି ହବନି, ହେବ କି? ହବନି। ଆପଣ ସେମିତି ପୋଷାକ କିଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିବେ। ହିତୋପଦେଶ ତାର 6 ପର୍ବ, ତାର 6 ପଦରୁ 8 ପଦ। ହିତୋପଦେଶ 6:6 ରୁ 8। ହେ ଅଳସୁଆ, ତୁମ୍ଭେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାହାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କର ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ତାହାର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କି ପ୍ରଭୁ କେହି ନ ଥିଲେ ହେଁ ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଆପଣା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ, ପୁଣି ଫସଲ ସମୟରେ ଆହାର ସଞ୍ଚୟ କରାଇ। ସେ କଣ କରେ? ଆହାର ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ, ସେ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପଇସାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ, କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ କୋଉ ସମସ୍ୟା କେତେବେଳେ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆରେ ଆରେ ଥିଲା, ପର୍ବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଣି ନଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା କରିନଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା, ଭଲ କରି ପାଳନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ହେବା, ସତର୍କ ହେବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଜିଦ୍ ଖୋର ନ ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଜିଦ୍ ଖୋର ନ ହୁଅନ୍ତି। କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦି କରିବ ନାହିଁ ପର୍ବ ନାହିଁ ଏଥର।
ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଥର ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ କହି ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଥର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ମୋ ମା ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ এই ପର୍ବ ସମୟରେ। ଅନେକଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହରେଇକି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଅତିରିକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ହଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଦୁଃଖ ପଡିଛି ବୋଲି କଣ ଆମେ ପର୍ବ ମାନିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ? ତାଙ୍କ ଘରେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି କଣ ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବୁ? ନାଇଁ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ହେଇଛି, କାଲିକି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ବି ହେଇପାରେ। ଆଜି ସେମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲିକି ଆପଣ ବି ସମସ୍ୟାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ, ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ତୁମ ମା ଚାଲିଗଲେ, ଭଉଣୀ ଚାଲିଗଲେ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ, ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଗଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା ତାଙ୍କୁ କହିକି ଆସିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା। କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭରସାହୀନ ଲୋକ ପରି କାନ୍ଦନ୍ତୁନି। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 4:13। ହେ ଭାଇମାନେ, ଭରସାହୀନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଶୋକାକୁଳ ନ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। କଣ କରିବା ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞ ନୁହଁ, ଆମେ ଭରସାହୀନ ଲୋକ ନୁହଁ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମବେଦନା ଜଣାଇବେ, ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା କହିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖେଇ ହେବେନି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଦୁଃଖ ପଡିଛି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ କହୁଥିବେ ମା ଡ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ, ବାବା ଡ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ। ନାଇଁ ବାପା, ଆମ ଘରେ ମୁଁ କହିଛି, ସବୁ କହିଛି, ଦୁଃଖ ପଡିଛି। ସେମାନେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୁଖେଇକି ଘରେ ପଡି ରହିଥିବି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଚୂନ ଦିଆ ହଉନଥିବ, ଲିଚୁ ଲାଗୁନଥିବ, ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁନଥିବ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସି ପାରୁନଥିବେ, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନଥିବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବେ। କହିବେ ନା ଆମେ ଭରସାହୀନ ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମସ୍ୟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା, 17 ପଦ ପଢିବେ, 17 ପଦ ଆଉ 18 ପଦ। ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳୀକୁ ନୀତ ହେବୁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। ଅତଏବ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। କଣ କର? ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା, ପୁଣି ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଭଉଣୀମାନେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଭାଇମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସିଜନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କାରଣ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଥର ବଡଦିନ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡିକରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବଡଦିନ ପାଳନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ବାଇବେଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶିଖୁଛୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶିଖୁଛୁ। ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛନ୍ତି, ଜୁମରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତୁ ବଡଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଏଥର ବଡଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହଉ, ଆଉ ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡଦିନ ପାଳନ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଡଦିନ ପାଳନ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱରେ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ବଡଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସୁସମାଚାର କହିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ
ଉପର ଠାଉରିଆ ବଡଦିନ ପାଳନ ନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବଡଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ଏଇଥର ବଡଦିନ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଅନୁଗ୍ରହ କର। ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବୁ, ଅନାଥ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶଙ୍ଖଳି ପାରିବୁ। ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ମରଣ ଆଣିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିବୁ, ଆମେନ୍। Amen.